नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ मे 9 तारिख शनिवार। आसतु केतोटी देश विदेश खबर उपरे नजर पकाइबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी भल लागिले गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। जदि चैनल रे नुआ आछंती ताहले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबे दियंतु, जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर, कोरोना परे एबे हंता भाइरस रो आतंक। जहाज रे 3 मृत, भारत सरकार जारी कले अलर्ट। सारा विश्व रे कोरोना महामारी रो विभीषिका परे एबे एक नुआ भाइरस चिंता बढ़ाई देइछि। हंता भाइरस नामक एही संक्रमण को नहीं एबे सबुठी भयर वातावरण खेली जाइछि। डज क्रूज शिप एमवी ऑन्डियस रु एही संक्रमण व्यापीबा परे ए पर्यंत 3 जनकर मृत्यु होई सारिछि। अनेक देश रे एहाकु नहीं अलर्ट जारी करा जाइतिबा बेले एबे भारत सरकार मध्य सतर्क होइचंती एवं प्रतिषेधक मूलक पदक्षेप ग्रहण करिबा आरंभ कर दैछंती। सूचना अनुसार केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु कड़ा नजर रखिबाकू निर्देश दिया जाइछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार क्रूज शिप रे वर्तमान सुधा 8टी संदिग्ध मामला सामना को आसीछि, जेउथिरु 5टी निश्चित होइछि। मे मासर प्रथम सप्ताह रे एही खबर सामना को आसीबा परे अंतर्जातीय स्तर रे हइचई सृष्टि होइछि बोली एहार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, मुंबई रे परिवार रो 4 सदस्यक मृत्यु मामला। तरबुज रे मिसितिला मुसामरा विष। दक्षिण मुंबई रो फिदोनी अंचल रे गत एप्रिल 24 तारिख रे बिरियानी और तरबुज खाई गोटे परिवार रो 4 जण सदस्यक मृत्यु घटनार फोरेंसिक रिपोर्ट आज सामना को आसीछि। सेतिरे दर्शा जाइछि कि तरबुज रे विष मिसिथिबारु ताकू खाइबा परे सेमानकर मृत्यु घटिछि। तरबुज रे मुसामरा विष जिंक फॉस्फाइड मिसिथिबा तदंतरु जणा पड़िछि। तरबुज मृत व्यक्तिक विसेरारु एही मुसामरा विष ठाब करा जाइछि। एफएसएल रिपोर्ट मुंबई पुलिस को हस्तांतर करा जाइछि। तबे तरबुज रे किभଳି मुसामरा विष मिसिला पुलिस ताकू नै तदंत आरंभ करिछि। प्रकृत रे केही जानि सुनी विष मिसाइथिले ना अजाणतरे विष मिसिथिला ताहा जणा पड़ि नाही। परिवार रो मुख्य अब्दुल धकड़िया, पत्नी नसरीन एवं 2 झियो आयेशा और जैनबंकर भी बिरियानी और तरबुजरु खाइबा जोगु मृत्यु घटिथिला। एप्रिल 25 तारिख राति रे से माने निज घरे भोजी करथिले। बंधु और परिजन समस्ते आसीथिले। राति प्राय गोटाए रे समस्ते चिकेन बिरियानी खाइथिले। निमंत्रित बंधु और परिजन माने चली जिबा परे एही परिवार 4 जण सदस्य घरे रखिथिबा तरबुज को खाई सोई पड़िथिले, किंतु किछि समय परे से माने असुस्थ होई पड़िथिले। प्रथमे निकटस्थ जने डाक्तरंकु से माने घर को डाकी औषध खाइथिले। अवस्था गुरुतर हेबारु सेमानंकु एक घरोई हॉस्पिटल को निया जाइथिला। सेठारे पहुंचीबा बेलकु जने झियंकर मृत्यु होइतिला। अन्य मानंकु तुरंत सरकारी जेजोजे हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जाइतिला। सेठारे चिकित्साधीन अवस्था अन्य 3 जण सदस्यंकर मृत्यु होइतिला। तदंतरु जणा पड़ितिला कि बिरियानी खाइतिबा अन्य अतिथिंकर किछि असुविधा होई नथिला, हेले तरबुज खाइबा परे धकड़िया परिवार 4 जनकर मृत्यु होइतिला। तेणु तरबुज ही विषाक्त होइतिबा संदेह रे तार एफएसएल जांच करा जाइतिबा बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, गैस क्षीर परे आलू दर 3 टंका वृद्धि। खुचरा रे 13 रु 15 टंका जाए बिक्री। पश्चिम बंग निर्वाचन परे ओडिशा रे आलू दर 3 टंका वृद्धि पाइछि। होलसेल दर वृद्धि पाइथिबा बेले खुचरा बाजार रे आज आलू 13 रु 15 टंका रे बिक्री होउछि। लगातार गैस क्षीर परे आलू दर वृद्धि सीधा सड़क खाउटिंग पॉकेट को माड़ करिछि। भुवनेश्वर सबुठु बड़ कुबेरपुर आलू गोदाम रे पूर्वरु पॉकेट पिछा 350 टंका बिक्री करा जाउतिला। हाराहारी आलू दर किलो पिछा 7 टंका रहिथिला, हेले नुआ आलू एबे 500 रु 550 टंका रे बिक्री आरंभ होइछि। एही हिसाब को देखिले किलो पिछा 10 रु 11 टंका पडुछि। खुचरा बाजार रे आलू दर बिक्री किंतु 15 टंका डेइछि। यूनिट 1 मार्केट रे आज आलू दर 13 टंका रे बिक्री होइछि। सेहिपरि अन्य मार्केट रे आलू 15 टंका पार करिछि। कुबेरपुर आलू व्यवसायी संघ संपादक शक्ति शंकर मिश्र कहिसंति जे पश्चिम बंग रे खेतरु चासी आलू पठाउथिले, एबे चासी आलू सरी जाइछि। वर्तमान स्टोर आलू बाहरिछि। स्टोर आलू रु पॉकेट रु 3% खराब आलू यह बाहरी गले दर निश्चित भावे वृद्धि पाइबो। आलू दर संगे संगे प्याज और रसुण दर मध्य सामान्य वृद्धि पाइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, कल्पना झल्पनार घटिला अंत, सरकार गड़िबे विजय। तमिलनाडुर निर्वाचन परवर्ती राजनैतिक स्थिति एबे भी अस्थिर रहिछि। सरकार गठन नै अनिश्चितता लागि रहितिबा बेले विभिन्न दल निज निजर विकल्प गुड़िक उपरे विचार करुचंती। डीएमके मुखपात्र टीकेएस एलंगोभान कहिचंती जे तांको दल एआईडीएमके सह कोनोसी मेंट विषय आलोचना करि नाही। टीबीके मुख्य विजय संख्या गरिष्ठता हासिल करि पारुचंती कि नाही ताहा देखिबा पई राज्यपालଙ୍କ द्वारा धार्य करा जैतिबा मे 10 तारिख पर्यंत दल अपेक्षा करिवो। से सूचना दैचंती जे जदि विकल्प राजनैतिक व्यवस्था आवश्यक हुए तेबे ही डीएमके सहयोगी दलगुड़िक सह परामर्श करिवो। राजनैतिक समीकरण रे परिवर्तन नै चर्चा चलतिबा बेले एआईएडीएमके डीएमके सह बुझामणा खबर को केवल एक गुजब कही प्रत्याख्यान करिसंती। अन्यपटे भिसीके नेता सिंथानाई सेल्वान
ଟିବିକେର ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କେତେକ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଏକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମାଣିକମ୍ ଟାଗୋର ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିବିକେ ସପକ୍ଷରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନାଦେଶ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। କୋଲକାତାର ବ୍ରିଗେଡ ପରେଡ ମଇଦାନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଡେପୁଟି ସିଏମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଆଉ 2 ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ପାଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକେଟ ଚାଟାର୍ଜୀ। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ନାଁ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କର ହିଁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଡେପୁଟି ସିଏମ ଶଙ୍କର ଘୋଷ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ସିଲିଗୁଡିରୁ ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିବ ତାରା, ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଡିଆରଡିଓ। ଭାରତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗାଇଡେଡ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହା ଯେକୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଘାତକ ସଠିକ ପ୍ରହାର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଡିଆରଡିଓ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହି ଉନ୍ନତ ରେଞ୍ଜ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ସଫଳତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଦିନ ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଗାଇଡେଡ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ଯେକୌଣସି ମାନକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଘାତକ ସଠିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସଠିକତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବ। ତାରା ହେଉଛି ଏକ ମଡୁଲାର ରେଞ୍ଜ ଏକ୍ସଟେନସନ କିଟ୍। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଗାଇଡେଡ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ଯେକୌଣସି ମାନକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଘାତକ ସଠିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ତାରାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଇମାରତ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ ଏବଂ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିରକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରିସର ଏବଂ ସଠିକତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଏକ ଆଧୁନିକ କମ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାଇଡ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହି କିଟ୍ ଡିସିପିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆସନ୍ତା 12-13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାତ୍ର ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ବିସ୍ତାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନରୁ ଏହି ସଂକେତ ମିଳିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 18ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 14ରୁ 21 ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୟଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ। ଶୁକ୍ରବାର ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ BL ସନ୍ତୋଷ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶେଷରେ ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏହାର ଜବାବରେ କଂଗ୍ରେସ MP ମାନିକମ୍ ଟାଗୋର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଜପା ବିଧାୟକଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକମାନେ ବିଜୟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ ଭାଜପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। BL ସନ୍ତୋଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସମୟ କହିବ ଯେ ତାମିଲନାଡୁରେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ହ୍ୱିପ୍ ଟାଗୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଲଟିବ ଖେଳ। ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବ AIADMK। ବିଜୟ ନା ଷ୍ଟାଲିନ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ? ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା। ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ଟିବିକେ ବମ୍ପର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ହେଲେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟ ବହୁମତ ହାସଲ ନ କରିବାରୁ ସରକାର ଗଠନର ପଥ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି ଯାହା ଗତ 50 ବର୍ଷରେ କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କାରଣ କୌଣସି ଦଳ ବହୁମତ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା AIADMK ଏବେ ଏନଡିଏରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। AIADMK କାହା ସହିତ ରହିବ? ବିଜୟ ନା ଷ୍ଟାଲିନ କାହାକୁ କରିବ ଶପଥ? ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗଳାରେ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରେ ବିଜେପି। ମସିହା ଥିଲା 2016 ଓ ମାସ ଥିଲା
ହେଲା ଅପ୍ରେଲ। ବିଜେପିର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବା ଟିଏମସିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ମାରିବାର କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେବେ ସେ ବୁଥରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିଏମସିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାମଲା ବଢିଗଲା ଏବଂ କଥା ଯାଇ ଚାପୁଡା ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ଆସିବା 2026 ମସିହା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦଶକ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେପିର ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ଟିଏମସିକୁ କଡା ପରାଜୟ ଚଖାଇ 208ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଡେପୁଟି ସିଏମଙ୍କ ଭଳି ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ନାଁ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।